영글리시 287회 시작하겠습니다. 이번 시간에 읽어볼 기사는 지금 현재 진행 중인 미국과 이스라엘 그리고 이란과의 전쟁, 그와 관련된 연료, 가스라든지 석유라든지 이와 관련된 소식을 한번 골라봤습니다. 그럼 이제 첫 번째로 들어보고 나서 다음 단계대로 차근차근 진행해 보겠습니다. Countries across Asia are bracing for a complete cutoff in coming days of Middle Eastern liquefied natural gas, a fuel that underpins power generation and industrial output across much of the region. The blockade of the Strait of Hormuz, as well as repeated strikes on the world's largest LNG export complex in Qatar, have knocked roughly 28 million tons of supply from the market this year. That represents nearly the entire global supply growth forecast for 2026. It could take years for the flow of LNG from the Mideast to return to pre-war levels. It's a significant tightening of the market, said Henning Gloystein, managing director for energy at Eurasia Group, a political risk research firm. In Asia, in the next week, that's when the actual impact, the physical impact of non-delivery will begin to happen, he said. 이번에는 기사의 내용을 확인하시면서 다시 한번 들어보겠습니다. 이번 기사에서도 우리가 꼭 기억해 둘 만한 중요한 표현, 그리고 꼭 알아둘 만한 유용한 표현, 고급 어휘들이 등장합니다. 이번 기사를 통해서 잘 정리해 두시기 바랍니다. Countries across Asia are bracing for a complete cutoff in coming days of Middle Eastern liquefied natural gas, a fuel that underpins power generation and industrial output across much of the region. The blockade of the Strait of Hormuz, as well as repeated strikes on the world's largest LNG export complex in Qatar, have knocked roughly 28 million tons of supply from the market this year. That represents nearly the entire global supply growth forecast for 2026. It could take years for the flow of LNG from the Mideast to return to pre-war levels. It's a significant tightening of the market, said Henning Gloystein, managing director for energy at Eurasia Group, a political risk research firm. In Asia, in the next week, that's when the actual impact, the physical impact, of non-delivery will begin to happen, he said. 그럼 이제 기사의 내용을 같이 한번 읽어나 보겠습니다. 아래쪽에 설명을 달아둔 이 어휘들 잘 보시면서 기사 내용 조목조목 한번 살펴보겠습니다. Countries across Asia 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 아시아 전역의 그런 얘기인데, across 하게 되면 우리가 어떤 지역을 가로지른다는 느낌도 있지만 전체적으로 전반적으로라는 그런 느낌을 줍니다. 그러니까 아시아 전역에 걸쳐 있는 국가들이 are bracing for, 이 표현도 꼭 기억을 해두시면 좋겠습니다. 아래쪽에 설명이 나와 있는데, 무엇에 대비하다, 무엇에 대비해서 마음의 준비를 갖추다, 그런 얘기니까 a complete cut-off 이렇게 되어 있죠. 완벽한 차단, 완벽한 중단을 대비해서 마음의 준비를 하고 있다, 이렇게 보면 되겠습니다. 그 다음에 보시면 이제 in coming days 이렇게 되어 있는데, 앞으로 다가올 수일 후에, 그런 얘기입니다. 그러니까 coming days라고 구체적인 숫자는 밝히지 않았지만 여기서 이제 coming days라는 복수형으로 썼기 때문에 이틀 뒤가 될 수도 있고 3일 뒤가 될 수도 있는 겁니다. 빠르면 당장 내일이 될 수도 있겠죠. 그러니까 수일 이후에, 그러니까 조만간, 그런 얘기죠. of Middle Eastern liquefied natural gas 이렇게 되어 있는데, 여기서 또 하나 기억해 두실 만한 게 우리가 액화 천연가스라고 말합니다. liquefied, 액화된, 그런 얘기입니다. 액화된 natural gas죠. 우리가 흔히 LNG라고 그렇게 부르는데, 이 중동산 Middle East입니다. 그러니까 Middle Eastern이기 때문에 중동에서 생산되는 LNG의 완벽한 차단, 수일 이내로 말이죠. 이것에 대비하고 있다, 이렇게 보시면 되겠고, 누차 설명을 드렸지만은 여기서 보면 이제 컴마가 나옵니다. 그러니까 LNG라고 하는 이 액화 천연가스는 어떤 걸 의미하느냐, 부가 설명, 부연 설명을 하기 위해서 이 컴마를 활용한다고 했죠. 그럼 이 액화 천연가스라는 것은 일종의 fuel, 연료의 일종인데 어떤 연료냐 하는 부분입니다. 어떠한 연료이냐? That underpins power generation and industrial output 이렇게 되어 있는데, 두 가지가 되겠습니다. 그러니까 전력 생산과 and industrial output,
그러니까 산업용 생산 결과물, 이 두 가지의 underpins, 이 두 가지의 토대를 이루고 있는 연료인 액화천연가스라는 얘기입니다. 자, 어디에서 말입니까? Across much of the region 이렇게 되어 있는데 여기서 이제 정관사를 주목하시기 바랍니다. 여기서 이제 정관사가 붙은 이유는 정해진 명사에 붙는 게 바로 정관사입니다. 자, 그렇다면 그 지역이란 바로 앞에서 언급했던 아시아 전역에 걸친 국가들입니다. 그러니까 아시아 지역 많은 부분, across much of the region 이렇게 되어 있죠. 아시아 지역의 많은 국가들의 전력 생산과 산업용 생산물에 토대를 이루고 있는 연료라고 볼 수 있는 바로 액화천연가스 LNG, 중동산 LNG의 완벽한 차단에 대비하고 있다. 마음의 준비를 갖추고 있다. 이런 의미로 해석이 되는 겁니다. 이번 문장이 조금 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 자, 복잡하기보다는 주어 부분이 상당히 길게 늘어져 있는데, 자, 자세히 설명드리겠습니다. 잘 보시기 바랍니다. 자, 이번 문장의 동사는 여기에 있습니다. have not. 자, 이 부분이 동사가 되는 것이고, 자, 그러면 앞부분 전체가 주어라고 볼 수가 있습니다. 자, 여기까지 전체를 주어라고 볼 수가 있는데, 이 주어가 두 개의 덩어리로 구성이 되어 있습니다. 자, 그러니까 여기를 기준으로, 자, as well as를 기준으로 정리를 하면 되겠습니다. 자, 그러니까 as well as 이 표현을 잘 기억을 해 두시기 바라고, 그러면 이 as well as를 중심으로 해서 뒤쪽뿐만 아니라 앞의 것, 뒤쪽뿐만 아니라 앞에 것, 다시 말해서 여기까지입니다. 여기부터 먼저 하겠습니다. 이곳뿐만 아니라 the blockade of the Strait of Hormuz, 여기도 이렇게 연결되는데 차근차근 보시겠습니다. 그러니까 뒤에서부터 보겠습니다. in Qatar, 카타르라고 했는데 우리가 카타르라고 말하죠. 영어식 발음은 바로 Qatar 이렇게 되겠습니다. 자, 카타르에 있는, 여기서 보겠습니다. 카타르에 있는 the world's largest LNG export complex입니다. 그러니까 세계 최대 규모의 LNG 수출 단지. 자, complex. 우리가 아파트 단지, 공업 단지라고 말할 때 바로 그 대규모 건물 시설들 가리키는 단어 바로 complex가 되겠습니다. 그러니까 카타르에 있는 세계 최대 규모의 LNG 수출 단지에 대한 repeated strikes, 반복된 공습뿐만 아니라 이 호르무즈 해협을 차단한 것, 이런 얘기입니다. 이 두 가지가 주어입니다. 카타르에 있는 세계 최대 규모의 LNG 생산 단지에 대한 반복적인 공격과, 그러니까 미국과 이스라엘의 공격이 되는 거죠. 이 공격뿐만 아니라 호르무즈 해협을 차단한 것, 이 두 가지가 have knocked. 예, knocked라는 것은 아주 강하게 공격을 해서 충격을 주었다는 얘기입니다. 그러니까 roughly 28 million tons, 2,800만 톤. 자, roughly 하게 되면은 대략 그런 얘기입니다. 대략 2,800만 톤의 supply, 공급에 충격을 주었다. knocked. 단순하게 우리가 똑똑 녹화하는 것도 되겠지만은 굉장한 충격을 주다 이런 뜻입니다. 뭐로부터 말입니까? 시장으로부터 그런 얘기니까 석유 수출 시장으로부터 그런 얘기입니다. 중동에서 나오는 석유 수출 시장으로부터 충격을 입혔다. 이렇게 이제 해석이 되는 거죠. 그렇게 되기 때문에 이쪽 지역에서 연료를 수입하던 국가들은 엄청난 타격을 받을 수밖에 없다는 그런 맥락으로 해석하시면 되겠습니다. 계속해서 살펴보겠습니다. That represents nearly the entire global supply growth forecast for 2026. 이렇게 되어 있는데, 자, 이 문장은 이 부분을 주의하시기 바랍니다. 자, that represents, 그것은 보여준다. 그것은 나타낸다. 그것은 가리킨다. 그런 얘기인데, 여기서 말하는 그것은 뭐냐면은, 자, 그러니까 그 중동 지역이 봉쇄되면서, 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 전 세계적으로 수출 무역을 해야 될 바로 그 LNG 무역 양이 되겠는데, 바로 구체적으로 말하면은 앞에 나왔던 2,800만 톤을 가리키는 겁니다. 그러니까 여기서 대시 가리키는 것은 바로 그 2,800만 톤의 LNG 액화천연가스는 무엇을 의미하는가, 그런 얘기입니다. 그것이 의미하는 것, 2,800만 톤이라는 분량이 의미하는 것은 nearly the entire global supply growth forecast for 2026 이렇게 되는데, 자, 아래쪽에 바로 설명이었습니다. 자, 전 세계 공급 증가분 전체에 해당하는 예상 수치다. 그러니까
전 세계 공급을 다시 말해서 전 세계적으로 수출할 분량 전체에 해당하는 수치 바로 2026년이 되는 겁니다. 그 정도로 전쟁이 미친 파급 효과가 그 정도 규모다 이런 얘기를 하는 겁니다. 자, 다음 문장 보시면 It could take years. 자, 수년이 걸릴 것이다. 자, 영어에서 단수 복수는 엄격히 구분해야 합니다. 이것은 s가 붙었기 때문에 이것은 이제 여러 해가 걸린다. 자, 그러니까 for the flow of LNG from the Mid East. 그러니까 중동 지역으로부터 LNG의 흐름, 다시 말해서 액화천연가스가 중동 지역에서 전 세계적으로 수출되는 것이 to return to pre-war levels 이렇게 되어 있는데, 그러니까 전쟁 이전 수치, 전쟁 이전 수준으로 돌아가는 데는 수년이 걸릴 것이다. 이 말은 단기간에 회복하기는 어렵다는 점을 간접적으로 비치고 있는 그런 문장입니다. 이번 기사의 마지막 문장입니다. It's a significant tightening of the market. 자, 이렇게 말한 사람이 있습니다. 바로 그 사람이 헤닝 글로이스타인이라는 사람인데, 이 사람은 누구냐 하면은 a Managing Director for Energy at Eurasia Group 이렇게 되어 있죠. 그러니까 이 유레이시아 그룹의 에너지 총괄이사. 자, 이 유레이시아 그룹이라는 단체 기업이 되겠습니다. 뒤쪽에 보면은 이제 콤마가 나오는데, 이 콤마가 앞에서 설명드린 대로 이 유레이시아 그룹이라는 것이 어떤 회사냐, 어떤 기업이냐 하는 부가 설명인데, a political risk research firm 이렇게 되어 있죠. political risk research firm인데 정치 리스크 관련 조사 기관인 유레이시아 그룹에 근무하는 에너지 총괄이사인 헤닝 글로이스타인이라는 사람이 이렇게 말합니다. It's a significant tightening of the market 이렇게 되어 있죠. 자, 그러니까 우리 이제 세계 시장에 엄청난 어마어마한 경색 국면이 된다. 다시 말해서 자, 이런 전쟁으로 인한 연료 수출입이 통제되는 것, 이것은 시장에 엄청난 시장을 경색한 국면으로 몰고 갈 것이다 라고 말했다는 얘기입니다. 자, 다음 문장입니다. In Asia, 자, 아시아에서 in the next week, 다음 주가 되면, 물론 이 기사가 작성된 날짜 기준으로 다음 주가 되는 거죠. 자, 그때가 바로 that's when the actual impact, the physical impact of non-delivery will begin to happen. 이렇게 말했습니다. 그러니까 실질적인 충격, 실질적인 영향, 그리고 the physical impact, 물리적인 영향 of non-delivery. 자, non-delivery라는 것은 말 그대로입니다. deliver가 되지 않는 거죠. 그러니까 이 석유 인도, 다른 쪽으로 수출해서 무역 거래를 넘겨줘야 되는데, 이것은 이제 항해가 불가능한, 호르무즈 해협이 통제되면서 항해가 불가능한 상황이 되니까 미인도 상황이 발생하는 겁니다. 그러니까 석유를 넘겨주지를 못하는 거죠. LNG를. 자, 이것의 실질적인 영향이자 물리적인 영향이 will begin to happen. 발생하게 될 때가 바로 그때가 되는 것이다 라고 이 총괄이사가 그렇게 설명했다 그런 얘기입니다. 자, 뒤쪽에도 계속 기사가 이어지는데 어쨌든 내용은 이번 전쟁으로 인해서 여기서 이제 액화천연가스만 이야기하고 있습니다. 물론 다른 것도 중요하겠지만 그러면서 뒤쪽에서 계속 기사 내용은 이어지기 때문에 일단 오늘 읽은 부분은 그렇다 이렇게 정리가 말씀드릴 수가 있겠습니다. 자, 그럼 전체 내용을 다시 한번 들어보시면서 앞의 내용 잘 복습을 해보시기 바랍니다. Countries across Asia are bracing for a complete cutoff in coming days of Middle Eastern liquefied natural gas, a fuel that underpins power generation and industrial output across much of the region. The blockade of the Strait of Hormuz, as well as repeated strikes on the world's largest LNG export complex in Qatar, have knocked roughly 28 million tons of supply from the market this year. That represents nearly the entire global supply growth forecast for 2026. It could take years for the flow of LNG from the Mideast to return to pre-war levels. It's a significant tightening of the market, said Henning Gloystein, managing director for energy at Eurasia Group, a political risk research firm. In Asia in the next week, that's when the actual impact, the physical impact of non-delivery will begin to happen, he said. 자, 그럼 마지막으로 기사의 제목을 보시면서 이번 기사의 내용을 한번 압축적으로 살펴보겠습니다. This is what happens when the gas runs out. 이렇게 되어 있는데 아주 중요한 표현 또 하나 등장합니다.
자, 제목에서 등장하는데 run out이라는 표현이 나옵니다. 우리가 흔히 이제 쓰고 다 떨어졌다, 다 쓰고 없다라는 그런 뜻이 됩니다. 그러니까 gas가 run out 되면 그런 얘기입니다. 우리 접속사 when, 이 접속사는 꼭 무엇을 할 때라고 하는 해석도 물론 있겠지만 우리말에 가장 자연스럽게 가까운 것이 바로 뭐뭐 하면 이런 뜻입니다. 그러니까 천연가스가 혹은 gasoline, 연료가 휘발유가 뭐든 좋습니다. 어쨌든 연료가 바닥나면 이런 일이 발생한다. 이것이 바로 일어나는 일이다. This is what happens. 이런 일이 일어난다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그러니까 지금 우리가 다룬 기사에서는 액화천연가스를 설명하고 있는데 액화천연가스가 run out 된다는 말은 다 쓰고 없다면 그런 얘기인데, 자, 여기서 우리가 실질적으로 소비를 하고 다 쓰고 없는 것이 아니라 무역이 통제되면서 쓰고 나면 공급 자체가 불가능하니까 이런 현상이 벌어진다는 겁니다. 어쨌든 가스가 없게 되면, 바닥이 나게 되면 이런 일이 발생할 것이다 라고 하는 예측 기사가 실려있던 뉴욕타임스 3월 30일 기사 같이 읽어봤습니다.